네, 그럼 지금부터 제5회 열린 SDG 포럼을 본격적으로 시작하겠습니다. 네, 오늘 제5회 열린 SDGs 포럼에 참석해주신 내빈 여러분들께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 또한 본 포럼은 줌과 유튜브를 통해 온라인으로도 실시간 동시 진행을 하고 있습니다. 온라인 플랫폼을 통해 포럼에 참여해주시고 계신 분들께도 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 기후변화 청년단체 기그의 김선율이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 개최한 열린 SDG 포럼은 국내외 지속가능 발전 목표의 이행 현황을 점검하고자 2019년부터 외교부와 한국시민사회 SDG 네트워크가 매년 공동 개최하고 있습니다. 이번으로 5번째 개최를 맞는 본 포럼은 지속가능 발전 2030 의제의 완전한 이행과 코로나19 이후 더 나은 재건이라는 주제로 진행되며 올해 7월 초 열리는 고위급 정치 포럼 HLPF의 점검 목표인 SDG4 교육, SDG5 성평등, SDG14 해양생태계, SDG15 육상생태계, 그리고 SDG17 이행수다 및 협력에 관한 국내 이행을 이 자리에 계신 분들과 함께 살펴보고 점검하는 자리로 진행될 예정입니다. 또한 2023년 제2차 UN SDG 정상회의를 앞두고 UN SDG 이행을 위한 지난 6년간의 활동을 되돌아보고 앞으로의 방향과 과제를 모색하는 자리 또한 가져보려 합니다. 본격적인 세션의 진행에 앞서 이번 포럼 또한 노 배리어, 노 플라스틱, 노 페이퍼의 3NO 행사를 지향하며 수어 통역을 제공하고 있다는 점을 안내드립니다. 물의 경우 행사장 바로 앞에 정수기에서 텀블러를 통해 이용이 가능하시고 행사장 뒤편에 차와 커피도 구비해 두었습니다. 음료 외에 행사장 내부간 취식이 어려운 관계로 별도의 다과를 준비하지 못한 점 양해 부탁드립니다. 무선 인터넷의 경우는 뒤편의 프론트 데스크에서 확인하실 수 있습니다. 또한 오늘 현장에 참여해 주신 내빈 여러분들 중 주차를 하신 분들께서는 꼭 프론트 데스크에서 주차권 수령을 부탁드리겠습니다. 또한 뒤편의 데스크에 통영의 충렬여고 지속가능 발전 동아리 학생들의 작품 전시가 놓여 있습니다. 포럼 쉬는 시간과 종료 후에 확인해 주시면 감사드리겠습니다. 첫 번째 순서로는 아시아 태평양 시민사회 정의로운 발전으로 가는 길 영상 상영이 있겠습니다. 내빈 여러분들께서는 앞에 스크린을 주목해 주시면 감사드리겠습니다. In the past 40 years, one economic model has dominated the global economy, a model that focuses on growth of production, growth of consumption, and growth of profits. To create this global growth economy, most governments agreed to create rules that benefit multinational corporations, privatize public resources and public goods, and push down real wages. This profit-focused global economy has caused two global crises: a crisis of deepening inequalities between people and a global environmental crisis. Together, these crises threaten the future of civilization and our planet. Inequalities between the rich and poor have grown in almost all countries. In fact, NASA-funded research found that inequalities are so high that they have become a threat to the very existence of civilization. But inequalities between countries have grown even larger. The bottom half of the world's 7 billion people collectively own the same as the richest 85 people in the world. Think about that. The richest 85 people own the same as 3.5 billion people. And 80% of the world's population still live on less than $10 per day. Another way of looking at this is through the Walton family. They own the world's largest retail store, Walmart, and have a collective net worth of $150 billion. Their wealth is derived from the work of poor people. Women garment workers in places like Bangladesh work for poverty wages, forgo health and safety standards, and risk their lives to make cheap disposable clothes for companies like Walmart. In an entire year, a woman garment worker from Bangladesh will make less than Christy Walton makes in 1 single second. There's a limit to an environment's ability to restore itself. And when we exceed these tipping points, we reach irreversible environmental changes that threaten our very existence. 3 of the 9 planetary boundaries have already been exceeded. If we continue to consume the way we have, the results will be disastrous.
In Bangladesh, tides are rising 10 times faster than the global average, yet the country only produces 0.3% of the emissions driving climate change. By 2050, 50 million people from Bangladesh will have to flee the country. Where will they go? Will they go to the countries with the most historical responsibility for climate change? Or will they be forced to migrate across borders? Women comprise 70% of the world's poor. They consume the least, are paid the least, and own the least, yet they pay the highest price. They are 14 times more likely to die in disasters. This is not an accident. This is a product of choosing to cut government spending, of privatizing public services and assets, and of providing tax havens for foreign industries. It's a product of growing multinational companies, unlimited extraction of natural resources, and overconsumption. In reality, we have a system of governance that secures profits for billionaires, but not a global system to secure human rights, economic justice, environmental justice, and accountability to peoples. Governments have created a system of binding rules to ensure the flow of wealth from developing countries to the richest countries. Rich countries try to compensate for the huge and growing gap by giving aid to poor countries, about $130 billion each year. So why does the wealth gap keep getting bigger? One reason is that large corporations are taking more than $900 billion out of poor countries each year through a form of tax avoidance called trade mispricing. On top of this, each year, poor countries are paying about $600 billion in debt service to rich countries on loans that have been paid off many times over. And then, there's the money that poor countries lose from trade rules imposed by rich countries to get access to more resources and cheaper labor. This costs poor countries about $500 billion a year. Altogether, that's more than $2 trillion that flows from some of the poorest parts of the world to the richest every year. Who is developing who here? People around the world are demanding a new, fairer approach to development. They are demanding development justice. They are demanding development that aims to reduce inequalities of wealth, power, and resources between countries, between rich and poor, and between men and women. A truly transformative development agenda requires a range of goals and targets. A new development agenda requires money. We can take these funds from global taxes on harmful practices and from those who exploit the world's resources, particularly transnational corporations. We can tax financial speculation globally. A financial transaction tax of 0.05% could raise $650 billion a year for governments to tackle poverty and address climate change. Less than 1% of the total value of extractive industries globally is enough to cover the annual cost of universal access to clean renewable energy. Just 5% of high net worth individuals' wealth is enough to cover the annual cost of universal social protection and universal social services. Just 1% of the global military budget would ensure universal public education. A more just and sustainable world is possible only if we demand it. Join us and demand development justice. 오늘 이 자리가 국내의 지속가능 발전 의제를 넘어서 아시아 태평양의 정의로운 발전까지 이어질 수 있기를 간절히 바라도록 하겠습니다. 다음으로는 오늘 포럼을 주최해주고 참석해주신 내빈분들께 잠시 인사말을 부탁드리려고 합니다. 이도훈 외교부 제2차관님 참석해주셨습니다. 앞쪽으로 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 외교부가 한국시민사회 SDG 네트워크 김병욱 의원실, 윤창은 의원실과 공동으로 주최하는 제5회 열린 SDG 포럼에 오신 것을 환영합니다. 김병욱 의원님, 윤창은 의원님, 그리고 이번 행사를 준비하기 위해 애써주신
박미경 환경운동연합 공동대표님과 한국시민사회 SDG 네트워크 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 오늘 포럼에 온라인으로 참여하시는 모든 청중분께도 환영과 감사의 말씀을 드립니다. 국제사회는 2000년에 채택된 새 천년 개발 목표를 통해 절대 빈곤층 감소, 말라리아와 결핵 퇴치 등에서 뚜렷한 성과를 거두었습니다. 하지만 그 과정에서 소득 불평등과 소외 계층의 확대, 생태와 환경을 위협하는 기후변화, 금융위기로 유축된 개발 재원 등 예측하지 못한 문제들이 새로운 도전으로 부상하게 되었습니다. 이러한 도전에 대응하기 위하여 2015년 국제사회는 누구도 소외되지 않는 포용적 발전을 위한 비전인 2030 지속가능 발전 의지와 지속가능 발전 목표, 즉 SDG를 채택하였습니다. 그리고 2020년부터 시작된 행동의 10년을 계기로 구체적이고 실질적인 행동을 취하겠다는 의지를 재결집하였습니다. 하지만 지난 2년간의 코로나19 팬데믹은 그간의 성과를 퇴보시켰을 뿐 아니라 경제, 사회, 환경 전반의 지표를 악화시켰습니다. 이에 더해 최근 우크라이나 사태로 인한 인도적 위기, 식량과 에너지 위기와 더불어 기후변화는 국제사회의 SDG 달성에 더 큰 위기감을 조성하고 있습니다. 코로나19로 인해 1억 2천만 명이 극빈층으로 이미 전락했습니다. 올해에는 최소 7,500만 명이 추가적으로 극빈층으로 전락할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 2021년 1억 9천만 명이 심각한 식량 안보 위기에 처하게 되어 역대 최악을 기록하게 되었습니다. 2020년에는 상황이 더욱 악화될 것으로 전망되고 있습니다. 여러분, 코로나19 팬데믹으로부터 완전히 회복하기도 전에 복합적인 도전에 직면한 국제사회는 세계 12경제 대국이자 세계 최빈국에서 OECD 공여국으로 변모한 유일한 국가인 우리나라에 더욱 큰 역할을 기대하고 있습니다. 자유, 평화, 번영에 기여하는 글로벌 중추국가로서 그리고 국제사회에 책임을 다하고 존경받는 나라로서 국제사회에 다 함께 잘 사는 포용적 사회 구축 노력에 기여하여야 하겠습니다. 이를 위해 우리 정부는 세계 10위권 경제 위상에 걸맞게 ODA 규모를 확대하고 ODA 혁신 역량을 강화하여 효율적이고 통합적인 선진 개발 협력 체제를 확립해 나가겠습니다. 우리나라는 2010년 선진 공여국 그룹인 OECD 개발 원조위원회 가입 이후 연평균 10% 수준으로 ODA 예산을 확대해 나가고 있습니다. 이 증가율은 헝가리 다음으로 높은 수준입니다. 그러나 여전히 개발 원조위원회 29개 회원국 중에 중위권 수준에만 머물러 있습니다. 우리의 국력과 국격에 걸맞도록 ODA 규모를 지속 확대해 나감으로써 국제사회의 SDG 달성에 선도적인 역할을 수행해 나가고자 합니다. 또한 ODA 양적 확대뿐 아니라 ODA의 내실화를 위한 노력도 강화해 나갈 예정입니다. 특히 ODA 전략, 정책과 지역협력, 경제안보 등 대외 전략과의 연계를 강화하여 분쟁, 코로나 대응 등 글로벌 현안에 적극 기여해 나갈 예정입니다. 우리 정부는 우크라이나에 4천만 불을 지원하였습니다. 이는 우리 정부가 단일 국가에 대하여 지원한 금액 기준 최대 규모입니다. 이에 더하여 추가 지원과 다각적인 국제사회와의 공조도 적극 검토하고 있습니다. 이에 더하여 또한 코로나19 종식에 기여하기 위하여 코로나19 국제 공조 체제인 ACTA에 3억 불을 추가 기여하기로 공약하였습니다. 앞으로 개도국의 위기 대응과 회복력 구축을 위한 노력도 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 인류 역사상 가장 야심차고 포괄적이며 보편적인 목표인 SDG의 국내 이행을 위한 노력도 지속 강화해 나갈 예정입니다. 통계청에서 매년 발간하는 한국의 SDG 이행 현황 보고서는 국내 이행 현황을 점검하고 이행 가속화 방안에 대한 논의를 활성화하는 데 중요한 역할을 해주고 있습니다. 그리고 지속 가능 발전 기본법 제정을 통해 국내 SDG 이행 체계를 공고히 하려는 노력을 기쁘게 생각합니다. 외교부도 각 정부 부처와 협력하여
SDG 국내 이행을 위한 노력에 동참하겠습니다. 내외기업인 여러분, SDG는 행정부, 입법부 등 정부의 노력만으로 달성할 수가 없습니다. 지자체를 포함하여 시민사회, 학계, 기업 등 모든 이해관계자들이 긴밀하게 소통하고 협력해야 할 것입니다. 2019년부터 개최된 열린 SDG 포럼은 SDG 이행 현황을 점검하고 더 나은 이행 방안을 모색하는 데 있어 다양한 목소리를 들을 수 있는 뜻깊은 플랫폼으로서의 역할을 수행해 왔다고 생각합니다. 오늘 이 자리도 여러분의 고견과 지혜를 나눌 수 있는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대합니다. 감사합니다. 감사합니다. 다음으로는 SDG 시민넷 대표이시자 환경운동연합 공동대표를 맡고 계신 박민경 대표님 참석해 주셨습니다. 앞으로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 포럼에 참석해 주신 여러분, 특히 온라인에 계신 여러분 반갑습니다. 2019년 애교부와 처음으로 가졌던 2030 지속가능 발전 의제 이행을 위한 수기 공론화장 이후 5번째 행사를 추진하게 되었습니다. 올해 발표된 유엔의 SDG 이행 보고서를 보면 2020년 이후 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹으로 인해 경제, 사회 불평등 문제와 기후변화 및 환경 파괴가 더욱 악화된 것으로 나타났습니다. 또한 어제 한국시민사회 SDG 네트워크가 발표한 2022 유엔 고위급 정치포럼 대응 한국시민사회 보고서에는 우리나라는 SDG 이행에 있어 성평등, 해양 및 육상 생태계 보호 등 세계 목표 분야가 2030년 목표치뿐만 아니라 세계 평균치보다 낮아 매우 심각한 것으로 모니터링 되었습니다. 시민사회 입장에서는 이러한 상황이 많이 우려스럽습니다. 올해 대통령 선거와 지방선거에서도 불평등과 기후환경 문제는 주요 이슈로 부각되지 못했습니다. 지난달 있었던 호주 총선에서 기후변화 대응 정책이 선거 캠페인의 최대 하두였던 것과 비교하면 너무 아쉽고 반성됩니다. 이제 7월이면 지속가능 발전 기본법이 시행됩니다. 마침내 지속가능발전위원회가 대통령 직속으로 격상되고 기초지자체까지 SDG 이행을 의무화하여 지속가능 발전을 위한 행정체계를 구축했습니다. 또한 국가와 지방정부의 SDG 수립 시 다양한 이해관계자 참여 수기 공론화장을 운영하는 내용도 들어있습니다. 이것은 유엔 SDG의 이행 대원칙인 경제사회 환경의 균형과 조화, 누구도 배제하지 않는다를 구조적으로 구현한 것이라 볼 수 있습니다. 이해관계자 수기 공론화장이 법에 명시된 것은 사실상 세계적으로 선도적인 사례라고 합니다. 이처럼 SDG 이행이 보다 체계적으로 추진될 수 있게 제도적 기반이 마련된 만큼 앞으로 우리나라의 SDG 달성이 보다 희망적으로 개선될 수 있기를 기대해 봅니다. 올해도 어김없이 상호 신뢰를 바탕으로 시민사회와 협력하여 이 포럼을 마련한 애교부에 감사드립니다. 민간협력 공론화장이 더욱 활성화될 수 있도록 정치적으로 지원해 주신 더불어민주당 김병욱 의원님과 국민의힘 윤창현 의원님께도 감사드립니다. 또한 이 자리에 함께해 주신 정부 관계자를 비롯하여 시민사회단체, 기업계, 노동계, 교육계, 의회 관계자 여러분께도 진심으로 감사드립니다. 여러분들께서 오늘 포럼을 통해 교육, 성평등, 해양 및 육상 생태계 분야에서 한국 사회가 직면한 문제를 직시하고 함께 해결하기 위한 중지를 모아주시기 바랍니다. 저도 함께하며 기대하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음으로는 더불어민주당 김병욱 국회의원님 참석해 주셨습니다. 앞으로 모시겠습니다. 저도 마스크 벗어도 되겠죠? 네, 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 예, 더불어민주당 국회의원 김병욱입니다. 네, 제가 국회의원이다 보니까 여기저기 축사가 많이 있는데요. 특히 정부 기관과 시민단체가 공동으로 주관해서 하는 행사 그렇게 많지는 않습니다. 근데 우리 또 이도훈 차관님께서 사실 정부에서 참석을 하면 의례적이고 형식적이고 딱딱하고 이런 어떤 축사인데 진짜 진심을 담아서
우리나라의 지속 가능한 목표 달성을 위해서 열심히 외교부가 하겠다는 그런 뜻과 의지가 저희에게 잘 전달이 된 것 같아서 제가 많은 축사 중에서 오늘 뜻깊게 들었다는 말씀 꼭 좀 전달해 주고 싶습니다. 함께 준비해 주신 박미경 우리 대표님을 비롯한 여러 관계자들께 감사드리고요. 이제 저희가 국회의원 생활을 하면서 가장 뜻깊은 게 자기가 발의한 법이 통과가 되고 그 법이 사회적으로 국가적으로 또 글로벌리하게 의미 있는 법으로 박수를 받고 또 그것이 실제로 구현됐을 때의 그 효과가 정말 뿌듯할 때 국회의원의 참 보람을 느끼거든요. 저도 이제 국회 이제 6년, 7년 차입니다. 재선이니까 7년 차인데 많은 법을 발의도 했고 재정법도 발의해보고 개정법도 발의해봤고요. 또 규제법도 발의해보고 지능법도 발의해보고 다양하게 했는데 사실 제일 좋은 거는 지능법이면서 재정법인 경우가 사실 보람되죠. 긍정적인 사회적 목표를 추구하면서 또 그동안에 이런 부분적인 손질이 아니라 전면적인 손질을 보면서 그 구성원들의 컨센서스를 이끌어내는 게 재정법이지 않습니까? 그런 의미로 봤을 때 지속가능 발전 기본법을 발의해서 통과시킨 게 저로서는 상당히 큰 의정활동의 보람이라고 생각하고 오늘 환경부 과장님도 오셨지만은 탄소 중립 관련된 법과 지속가능 기본법에 약간 충돌 내지는 이걸 어떻게 조화시켜서 나갈 거냐 이런 내부 논쟁이 많았는데 탄소 중립을 위주로 한 것은 환경부가 주도를 하고 지속가능 사회를 구현하기 위한 여타 문제는 이제 국무총리실 주관으로 하는 이게 큰 틀에서 합의를 해준 또 환경부의 노고에도 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 사실 이 지속가능 사회를 위해서 여러 가지 이제 경제적인 부분, 환경적인 부분, 또 글로벌 협조 문제, 그 외에 또 사회 문화적 포용, 관계 설정 이런 것들이 다 이제 우리가 함께 발맞춰 가야 된다고 생각하고요. 또 국회에서도 각 상임위별로 또 이 부분에서도 함께 논의하고 있습니다. 지금은 이제 5월 29일부로 상임위가 다 없어졌는데 지금 국회가 주인이 없어졌어요. 저랑 같이 우리 윤창현 의원님께서 정무위 활동을 하고 있는데 저기는 이제 이런 측면에서 기업의 지배 구조를 어떻게 사회 이해관계자와 주주들 친화적으로 잘 만들어 갈 것이냐, 그리고 주주들의 이해관계를 잘 대변하는 그런 대리인 역할을 제대로 충실히 할 수 있는 그런 지배 구조를 어떻게 만들어 갈 거냐, 이런 부분에 대해서 지속가능 기업을 구인하는 거죠. 그리고 그 기업에 관계되어 있는 이해관계자와 주주들이 함께 그 기업의 과실을 잘 공유할 수 있는 그런 시스템을 어떻게 우리가 만들어 나갈 거냐, 그게 저희 정무위에서 고민하고 있는 부분입니다. 그래서 그런 부분에서도 저희가 좀 더 좋은 아이디어와 정책이 있으면 적극적으로 해 나갈 생각을 하고 있습니다. 저희가 이 법을 만들 때 여러 자료도 참고를 했지만 특히 아까도 우리 박미경 회장님께서 말씀하셨지만은 각 지역의 시민사회 요구를 어떻게 지방자치단체에 잘 반영될 수 있게끔 법에 제대로 담을 거냐라는 부분에 관심이 많았습니다. 이것이 아무리 정부가 국회가 또는 국제사회가 한타손 치더라도 시민사회 협조 없이는 성과가 적거나 또 상당히 시간이 많이 걸리겠죠. 그래서 법의 내용으로 보면 임의 규정이죠. 지방위원회를 둘 수 있다 이렇게 돼 있는데 실제는 각 지역사회에서 시민사회단체가 요구를 한다 그러면 정당을 떠나서 지방자치단체장은 수용할 수밖에 없다고 생각합니다. 그렇죠, 박미경 회장님. 그렇죠. 예, 그래서 법 조문은 법의 어떤 체계상 임의조항으로 만들어놨지만 실질적으로는 7월 25일 이후에 각 지역사회에서 이런 환경과 소비자, 그다음에 지역의 의견을 전달할 수 있는 이런 구조를 갖고 있는 지역 조직에서는 새로 선출된 지방자치단체장에게 이 법을 근거로 지방위원회 구성을 요구한다 그러면 국민의힘이든 더불어민주당이든 모든 지방자치단체장들은 수용할 거다라는 생각을 하고 있고, 그렇게 하기 위해서는 또 지역사회, 시민사회, 환경, 소비자 문제에 관련돼 있는 우리 시민사회의 역량이 또 그만큼 또 뒷받침되어야 된다 생각합니다. 그래서 이 SDG 지방위원회 구성을 계기로 우리 시민사회 조직도 좀 더 성숙하고 좀 더 폭넓은 주제를 다루는 성숙한 단체로 발전하기를 바라고요.
지방자치단체도 물론 시의회와 도의회가 있지만 또 다른 파트너인 시민사회 그룹과 긴밀한 소통을 통해서 더 나은 어제 발굴과 그 어제가 해결됨으로 인해서 주민의 삶의 질이 올라갈 수 있는, 그리고 우리 사회가 좀 더 지속 가능한 사회로 더 발전될 수 있는 그런 계기가 되는 훌륭한 법조문이 되기를 그 법안 발의자로서 기대합니다. 오늘 정말 제5차 외교부와 함께하는 이 멋진 포럼에 여러분께서 초대를 해주시고 축사를 할 수 있는 기회를 주신 감사드리고요. 오늘 이 포럼을 계기로 좀 더 잘 될 수 있게, 그리고 내년에는 이제 법 시행 1주년 기념 토론회를 함께 같이 했으면 좋겠다는 말씀을 전해드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음으로는 국민의힘 윤창현 국회의원님 참석해 주셨습니다. 앞으로 모시겠습니다. 저도 마스크를 좀 벗고 하겠습니다. 예, 초청해서 감사합니다. 소개받은 국민의힘 국회의원 윤창현입니다. 5회 제5회 열린 SDG 포럼 지속가능 발전 2030 의제 완전한 이행과 코로나19 이후 더 나은 재건, 이 주제로 이렇게 세미나를 여는데 찾아주신 내김 여러분 진심으로 환영합니다. 예, 존경하는 더불어민주당 김병우 의원님, 그리고 한국시민사회 SDG 네트워크, 그리고 외교부와 함께 귀한 행사를 준비할 수 있게 돼서 무척 기쁘게 생각합니다. 국제사회 책임 있는 일원으로서 국제사회 공동의 목표 달성에 기여하고 한국 사회가 처한 문제들을 해결하는 데 정부의 역할 가지고는 안 됩니다. 성별, 지역, 기술, 환경, 경제력, 다양한 장벽을 뛰어넘어서 인류 공동의 지속 가능성 발전을 성공적으로 이뤄가는데 다양한 집단이 협력해야 된다. 이런 의미에서 올해 행사도 협력의 장이 될 수 있도록 팔을 걷어주신 한국노총, 한겨레 경제사회연구원, 지속가능 발전 지방정부협의회, 그리고 전국 지속가능 발전협의회, 한국청년 지속가능발전협의회 협력에도 감사의 말씀을 드립니다. 내년에 그 세계 정상들이 참석하는 SDG 정상회의가 개최됩니다. 2019년 문재인 대통령께서 참석한 이래 4년 만에 정상회의입니다. 그동안 지속가능발전법이 지난해 연말 국회를 통과했습니다. 현재 시행령 시행규칙 작업이 마무리 단계로 다음 달 5일 시행을 앞두고 있습니다. 이 역할을 주도적으로 하신 분이 바로 아까 축사를 해주신 김병우 의원님이십니다. 저도 찬성을 했습니다. 예, 참고로 제가 반대했더라도 통과됐겠지만 그래도 찬성을 통해서 김병우 의원님께 존경의 말씀을, 존경의 뜻을 표하고 또 큰 역할을 하셨고, 이 법을 제가 심사를 하면서도 참 또 기억에 남는 거는 그 법조문 하나하나가 엄청나게 무겁고 또 굉장히 중요한 의제들을 담고 있어서 그 법조문 한 개가 법 하나가 돼도 될 정도의 그런 무거운 그런 주제들이 그 법조문 하나하나에 담겨 있는 걸 보면서 야, 이거 지키기 정말 힘들겠다 이런 생각을 했고, 그럴수록 이제 이런 노력을 계속함을 통해서 100점까지는 못 가도 계속 80점에서 81점 가고 82점 가고 하면서 매년 1점씩만 올라가도 그래도 10년이면 10점 올라가니까 이렇게 끊임없이 노력을 하게 만드는 그 아주 그 어려운 법이자 또 중요한 그 목표를 제시하고 있다는 면에서 굉장히 이 법이 중요하다 이런 생각이 들고, 29조를 보면은 국가 지속가능 발전 목표 수립과 이행 점검 시 다양한 이해관계자가 참여하는 수의 공론화장 운영과 수렴된 의견의 반영 결과 공표, 이거 뭐 이렇게 세 줄 정도 되는데 이거 하나 지키려면 아마 어마어마할 것 같습니다. 예, 우선 공론화장도 운영해야 되고 의견의 반영 결과를 공표해야 되고, 그러니 참 김병우 의원님께서 어마어마한 숙제를 이 법을 통해서 또 주신 거다 이렇게 볼 수 있고, 이런 노력들이 다양한 이해관계자의 목소리가 소통의 공간으로 실효적으로 마련돼야 이 법을 우리가 지킬 수 있다는 면에서 이 법구현의 수준 자체를 점검하는 노력도 굉장히 성실하게 이루어져야 된다 그런 생각이 듭니다. 열심히 그 지속가능 발전의 가치들이 지역사회까지 확산하고 누구나 실천에 동참할 수 있도록 계속해서 노력하는 과제를 이 법이 주고 있고, 이거를 계속해서 지키기 위한 노력들을 계속 지속 가능하게 해나가야 된다 이런 생각을 하면서 저도 열심히 국회에서 노력을 하도록 하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 다음으로는 오늘 행사를 함께 주관해 주신 공동 주관 내빈분들 소개가 있겠습니다.
전국 지속가능발전협의회의 양준하 사무총장님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 다음으로는 지속가능발전 지방정부협의회의 박훈 사무국장님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 다음으로는 한겨레 경제사회연구원 이봉현 원장님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 그 외에도 참석해 주신 내빈 여러분들께 다시 한번 진심으로 감사하다는 말씀을 전하겠습니다. 본격적인 세션에 들어가기 앞서 저희 단체 사진 촬영이 있겠습니다. 참석해 주신 내빈 여러분들께서는 모두 사진 촬영을 위해 앞으로 나와주시면 감사드리겠습니다. 내빈 중에 소개 안 드린 분이 한 분 계십니다. 우리 한국 청년 지속가능발전협의회 김찬호 의장님이 우리 오늘 포럼 그 정리하는 역할을 같이 해주고 계십니다. 네. 지속가능 의지의 완전한 이행을 위하여